হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ইউ অল। নমস্কার, সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমরা আজকের এই বিশেষ নিবেদন আরম্ভ করছি। On 30th April, it is marked as International Noise Awareness Day. So, as an audiologist, I am fortunate enough to hold a special feature on hearing health in collaboration with Indian Speech and Hearing Association, ISHI. So, today with us, we have a very eminent personality in the field of speech and hearing, my teacher, my mentor, and a very dear person whom I look up to, Mr. Babul Vasu. Hello, sir. Oh, Namaskar, sir. Namaskar. Ash- The thing is, 30th April, International, what do you say, Noise Day, or it is something like Day for Prevention of Hearing Loss. Cause could be the noise. The, the impact of noise, day-to-day life, especially in the city life, it is so much. We can't get away from it. We live in big cities, there are a lot of noises everywhere, starting from construction of building, demolition of building, industries, and the traffic noise. And so many kinds of things are there in the noise. Plus, noise for entertainment. You see the children and the adults using headphones with a very loud noise. And I find the car passing by, the electric operated car is supposed to be noise free, there they hear a very loud sound. No, no, glasses are closed. But if they hear the noise outside, easy. So these are the points that I want to mention here today. The impact of noise in day-to-day life. Number one, loss of hearing. Number two, not only loss of hearing, we have the problem of you know the mental health, the cognition is lost day by day. You become shattered, you become, so to say, you you're distressed. You have the problem of hypertension is increasing because of the noise. Digestive system it affects. Heartbeat increases. All these are bad effect of noise. So to say, the people who are living in the rural areas, they are much more disposed than what we are having the problems over here in the city life, or people are having occupational health hazards, work in factories. Though the standard that is what you say that an audiologist will say that if you are exposed, yourself should be exposed less than 90 decibels and should work less than 8 hours a day. You work more than 8 hours, then definitely you're going to have a loss of hearing. But either that, I, with my team of students from my institute, ANH, the pastor, we used to visit one of the government of India concerned like Chittaranjan Locomotive Works, 5 consecutive years, and followed up. We found that some people are really developing loss of hearing. So we have recommended certain things, certain measures have been taken, which we'll be talking about later. So like that, noise survey has to be done, and preventive measures will have to be implemented so that we can maintain our hearing. We can do prevention, we can prevent the loss of hearing. This is about a bit of bad effect impact of hearing loss. And if you want to ask me anything, Exactly, sir. Sir, so and to start with, like we all are aware about the basic concept of sound and noise. So, sound is something what we hear, and noise is that unwanted sound which create discomforts in our ear, like intolerable or un, something which we are not in favor of.
So, but what we are not aware is that exposure of loud sounds for a longer period of time can damage our hearing. So, sir, can you just focus or highlight few points on this? Okay. See, we have our structure of sensation of hearing. Hearing is alert throughout our life. When you sleep, even the hearing is, Among the various pollution in the world, a very unknown, unconcerned pollution is noise or sound pollution. So আজকে স্যার আমরা আপনার থেকে জেনে নেব যে what is noise pollution and what are the hazardous effect of noise pollution on hearing are. শব্দ দূষণের কতগুলো ব্যাপার আমাদের দেখতে হবে। শব্দটা সৃষ্টি হচ্ছে কোথায়? আনওয়ান্টেড নয়েজ যেগুলো আসছে, যেগুলো আমাদের কাছে, একটা তো ডেফিনেটলি আমাদের আছে ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রোডাকশন হবেই, জিনিসপত্র হবে, মেকানিক্যাল নয়েজ ইত্যাদি হবে। সেজন্য ইন্ডাস্ট্রি একটা, সেখান থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নয়েজ, যারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে ঘন্টার পর ঘন্টা আর নিজের সুবিধের জন্য ওভারটাইম করছে, 8 ঘন্টা 6 ঘন্টার পরে তারপর আরো বেশি কাজ কর্ম করছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের হিয়ারিং লস ধীরে 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 বাড়ছে। মজাটা হচ্ছে যে এই যে আমরা দেখেছি যে তাদের হিয়ারিং স্ক্রিনিং করতে গিয়ে, অর্থাৎ অডিওলজিস্টের সঙ্গে তাদের পরীক্ষা করতে গিয়ে, হিস্ট্রিতে জানি সবাই ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে, কিন্তু সেখানে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে যারা যত বেশি সময় ধরে কাজ করছে, ডিউরেশন অফ সার্ভিস এবং ডিউরেশন অফ ডে এক্সপোজার, কানের মধ্যে যত বেশি নয়েজ নিচ্ছে, তাদের কিন্তু হিয়ারিং লসটা বছরের পর বছর একটু একটু করে বেড়ে যাচ্ছে। তো সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি নয়েজ একটা উৎস। তারপরে হচ্ছে ট্রাফিক নয়েজ। আমার মনে পড়ছে ডক্টর দিলাল বোসের কথা। তিনি যখন শেরেক ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে আমি থাকতে থাকতে এই ট্যাক্সি ড্রাইভার যারা কলকাতা চালায়, 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা কাজ করছে, তাদের তো ট্রাফিক নয়েজের মধ্যে থাকতে হয়, তাদের কান পরীক্ষা করে একটা কিছু রিহার্সালের ব্যবস্থা করুন, হয়তো তিনি করেছিলেন। তো অর্থাৎ ট্রাফিক নয়েজ আর একটা সোর্স। গড়িয়াহাটের মোড়ে অফিস টাইমে বা বড় বড় শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে এই সমস্ত জায়গায় ট্রাফিক নয়েজ একটু বেশি। এয়ার ট্রাফিক, এয়ারপোর্টে সাংঘাতিক যারা কাছাকাছি থাকে, সেই এয়ার ট্রাফিকের নয়েজ সেই একটা রয়েছে। তারপরে হচ্ছে ট্রাফিক নয়েজ এরকম রেলের ট্রাফিক তো হতে পারে, যারা রেলের ড্রাইভার কাজ করছেন তাদেরও একটা ব্যাপার রয়েছে। তো এই ট্রাফিক নয়েজ, ইন্ডাস্ট্রিজ নয়েজ, তারপরে কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটিস, পুরোনো ভারী ভাঙা হচ্ছে, খটাং 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 করে আওয়াজ করছে, খাবার হচ্ছে, আওয়াজ করছে আশেপাশের লোকজন। এমনি তো ধুলোবালি ময়লার জন্য আপনারা দেখতে পাবেন যে বড় বড় তেল দিয়ে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে, কিন্তু শব্দটা কোথায় আটকাবে? শব্দ আটকাতে গেলে তাদের ন্যাচারালি সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে, সেখান থেকে করার তো কোনো উপায় নেই। সেখানেও একটা শব্দ পর পর ইম্প্যাক্ট নয়েজ যাকে বলি, এই আওয়াজের চোটে কানটা যাচ্ছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাড়িতে রয়েছে, তাদের হার্টবিট বাড়ছে, তাদের ডাইজেস্টিভ সমস্যা হচ্ছে, মানসিক সমস্যা হচ্ছে, ভুলে যাচ্ছেন, বিতৃষ্ণা আসছে জীবনের উপরে, জীবন ধারণের ব্যাপারটাই হয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত বিচ্ছিরি ব্যাপার। যদি কনস্ট্রাকশন নয়েজ আর একটা জায়গা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি রিক্রিয়েশনাল নয়েজ। হইচই লাগিয়ে দিলাম, পয়লা বৈশাখ, 25শে বৈশাখ, আরে বাবা গান শুনবি বাবু, আস্তে শোন, আস্তে ভালোবে শোন, শ্রুতি নন্দন করে শোনো, স্মৃতি সুখকর করে শোনো। কান লাউড মিউজিকে চালালো, বুকের মধ্যে গিয়ে ধপ ধপ করে লাগাচ্ছে, এই হার্টবিট তো বেড়ে যাচ্ছে, এই ব্যাপারটাতে শরীর তো খারাপ হচ্ছে। এই হচ্ছে এই ধরনের বিভিন্ন রকমের নয়েজ আমাদের এই শহরে, আমাদের সংস্কৃতি, সংস্কৃতি, কালচারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এগুলোর থেকে সত্যি আমাদের আজকের দিনে আমাদের শপথ নিতে হবে, এগুলোর থেকে আমরা দূরে থাকবো। কানের মধ্যে বিরক্ত হচ্ছে, কানের মধ্যে জোর করে হেডফোন দিয়ে 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা ধরে গান শুনে চলছে, অন্য কিছু শুনছি। এগুলোর জন্য আমাদেরকে সারতে হবে। এইগুলো হচ্ছে যারা করেন, সেই সমস্ত লোকেদের, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের, শিশুদের কিন্তু এই সমস্যাটা চলে আসবে।
এবং কানটা খারাপ হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। ককলিয়ার একটা অংশ, আমাদের কানের গঠনটা এমন যে কথা বলার সময় যে শব্দগুলো আমরা শুনি, এই শব্দগুলো কিন্তু একটু উচ্চ গ্রামের, অর্থাৎ কিনা হাই ফ্রিকোয়েন্সি। এই সাউন্ড গুলো আসতে মানে কি বলবো, ইন্টেন্সিটি ওয়াইজ আসতে, কিন্তু কম্পাঙ্ক এর অনেক বেশি। কিন্তু কথা বলতে গেলে যে সমস্ত ধ্বনি আমরা ব্যবহার করি, এই যে কয়লা আর ময়লা আর পয়লা, ক প ম, এই তিনটে সাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আলাদা। কেউ হয়তো বললো কয়লা আছে কিন্তু ময়লা আছে, শুনুন কয়েক জায়গায় ম শুনুন। তার মানে এই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা হারিয়ে যায় কানের থেকে। কান শুনতে ধাম শোনে, বাংলাতে এই আছে তো। এই কথা বলতে গেলে একটা জায়গায় আর একটা শোনা হয়, তাহলে হিয়ারিং লসের কারণেই হচ্ছে এই ব্যাপারটাকে। এই লোকেরা কিন্তু আক্রান্ত হয়েছে এই শব্দ কিন্তু শুনে নয়েজ পলিউশনের ফলে। সুতরাং সাবধান, এগুলোর থেকে দূরে থাকুন, উচ্চগ্রামের শব্দ থেকে দূরে থাকুন, এই সমস্ত জায়গা থেকে দূরে থাকুন। এটাই আজকের দিনে আমার বাণী। একদম স্যার। স্যার আমরা তো এটা শুনলাম যে এই পপুলেশন যারা ইনভলভ এইসব কাজে এরা আর এট হাই রিস্ক, কিন্তু স্যার এর রেমেডি কি, মানে এর আমরা ম্যানেজ কি করে করব, ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস কি? এটা খুব ভালো প্রশ্ন। সমস্যা যেমন আছে তার প্রতিকারের ব্যাপারও আছে। শব্দ যেখান থেকে তৈরি হচ্ছে সেই উৎস থেকে যদি একটু কন্ট্রোল করা যায়, সেই জায়গাটাকে আমাদের শব্দটাকে কমানো যায়। যেমন যে মেশিনটা খুব ঘর ঘর করে সাংঘাতিক আওয়াজ করছে, যেমন আমার বাড়ির মোটর পাম্পটা, হঠাৎ দেখি শব্দটা ভীষণ আওয়াজ করছে, সঙ্গে সঙ্গে পাম্পের মিস্ত্রিকে ডাকা হলো, সে একটু তলায় একটুখানি গেজ দিয়ে দেওয়া হলো। এবারে যদি সাউন্ড লেভেল মিটার নিয়ে যাওয়া যায়, দেখা যাবে যে তার আমি 15 ডেসিবেল কমাতে পেরেছি। তার মানে পাম্পটা হয়তো চলছে আধ ঘন্টার জন্য 15 ডেসিবেল শব্দকে কমাতে পারলাম। এটা গেল একটা উৎসতে কন্ট্রোল করা। তারপরে উৎসবে যেমন যেটা ঠাং ঠাং করে শব্দ হচ্ছে, তাকে বললাম বাবা একটু খেপে খেপে কর। এই যে শব্দ ইম্প্যাক্ট নয়েজে কান দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, একটুখানি গ্যাপ দিয়ে করো, আজকে 1 ঘন্টা করো, কালকে আর 1 ঘন্টা করো, প্রতিদিন একটা রিকভারি পিরিয়ড চলে আসবে। মানে টেম্পোরারিলি আমি ওটা কানে তালা ধরে রইলো, পরে আবার এটা আস্তে আস্তে রিকভার করে যাবে। সেই উৎসকে একটা কন্ট্রোল করা যেতে পারে। তারপরে যদি ফ্যাক্টরি নয়েজে ইয়ে হতে পারে। আর একটা হচ্ছে শব্দটা একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় যখন যাচ্ছে, মানে যে মানে কি বলবো, ট্রাভেলিং এর জায়গাতে যদি প্রচুর গাছপালা থাকে, শহরে যদি প্রচুর গাছপালা থাকে, সেই গাছপালা শব্দগুলোকে অ্যাবজর্ব করে দিতে, তবে কিন্তু মানে শব্দটা পৌঁছবে কম। আর লাস্টলি যেটা কানে যখন যেমন চিত্তরঞ্জন লোকমোটিভে সাজেস্ট করা হয়েছিল যে কানের মধ্যে ইয়ার মাফ, ইয়ার প্রোটেক্টিং ডিভাইস পরে, কানের মধ্যে হেডফোন কিছুক্ষণ পরও। আর 8 ঘন্টার বেশি কাজ করবে না, কারণ তোমার এখানে 90 ডেসিবেল, এ স্কেলে 90 ডেসিবেলের বেশি শব্দ হচ্ছে, সুতরাং কোনো ক্রমে এটাকে করবে না। আর যাদের যাদের হিয়ারিং লস একটু হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে সাজেস্ট করা হয়েছে যেখানে নয়েজ কম বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ট্রান্সফার করে দাও, তাহলে তার চাকরিটাও রইল, অথচ কানটাও বাঁচবে। এই হচ্ছে তার প্রতিকারের উপায়। 3টে লেভেল, উৎসতে, মাঝখানে যেখানে শব্দ প্রবাহিত হচ্ছে, যেখান থেকে পরিচালিত হচ্ছে, আর যেখানে শব্দটি যাচ্ছে, এই 3টে জায়গাতে দি 3 places you can control and you can prevent the noise exposure. আমরা তো এইসব শুনলাম যে নয়েজ বা নয়েজের এফেক্ট হিউম্যানের ওপর কিরকম করে এফেক্ট করে, কিন্তু শুধু কি হিউম্যানসরাই অনলি এফেক্টেড? অ্যানিমালস বা ওয়াইল্ড লাইফ এরা কিন্তু ইকুয়ালি, মানে হয়তো মুখে বলতে পারে না, কিন্তু আর আমাদের এখানে মানে 12 মাসে আমরা 13 পার্বণ, তো প্রত্যেকটা ফেস্টিভ্যালে আমাদের ফায়ার ওয়ার্কস বা যাই হয়, কালী পুজো বলুন বা বিয়ে বলুন, সব জায়গায় সাউন্ড পলিউশন বা নয়েজ পলিউশন ইজ ভেরি এভিডেন্ট। তো সবার বাড়িতেই পেট থাকে, মানে আপনারও আছে আমি আমার জানি বাড়িতে সেটা। হ্যাঁ, পেট লাভার, আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে যে যখনই কালী পুজো আসতো, আজ থেকে বোধ হয় 15-20 বছর আগে, কালী পুজোর বাজি পটকা ফাটাটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল, লোকে আনন্দ পেয়েছে। সেই সময়তে
আমাদের পেটস যেগুলো ছিল স্নুপি, গোল্ডি, এরা খাওয়া বন্ধ করে দিল এবং খাটের তলায় গিয়ে চুপচাপ লুকিয়ে বসে থাকতো, বাথরুমে চলে যেত যেখানে কম্পারেটিভলি কম। তার মানে তাদের কানেও সেটা এফেক্ট হয়। তার ফলে তাদের সেই সময় মেটিং সিজন, মানে বছরে একবার মেট করে, সেই মেটিং সিজনে ওদের মিটিং বন্ধ হয়ে যায়। এইটা হয়, সে হয়েছে, মিটিং বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরে নিজে যখনই তাকে ভয় পাচ্ছে, কাছে গিয়ে দেখেছি তাদের হার্টবিট মানুষের মতো প্রচন্ড রকম বেড়ে যায়, ভয় পায়, জিভ বাইরে বেরিয়ে আসে, লালা বেরিয়ে আসে, অবস্থা সাংঘাতিক কাণ্ড হয়, খাওয়া বন্ধ করে দেয়। তো যেটা আমাদের পক্ষে খুবই ভালো। আমাদের যেরকম অসুবিধা হয় বাড়িতে পোষা পশু, পাখি, পাখিও ছিল আমাদের বাড়িতে, পাখিও দেখতাম চল্লিশটা লুকিয়ে থাকতো, ওদের আমরা খাটের তলায় নিয়ে গিয়ে কোণে লুকিয়ে রাখতাম। এবং সেটা তো পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে প্রত্যেকটি পশু পাখির এই শব্দতে তাদের একটা ভীষণ অসুবিধা হয়। এবং তাতে করে তাদের অনেক সময় দেখা গেছে বাজ পড়ে পাখি মারা গেছে। এটা আলোর জন্য না, শব্দের জন্য মারা গেছে। এটা কথা, তাহলে এদেরও ক্ষতি। এতক্ষণ আমরা জানলাম যে নয়েজ বা নয়েজের এফেক্ট আমাদের ওপর কি কি অসুবিধা সৃষ্টি করে। তো এটা হলো আমাদের জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের জন্য। এবার আমরা ঢুকবো একটু সাইন্টিফিক বা স্পেশালি ইনফরমেশন ফর অডিওলজিস্ট লাইক আস। তো আজকে যেহেতু স্যার আমাদের সাথে আছে, তো উই আর ভেরি কিন টু লার্ন অ্যান্ড টু ফেচ ইনফরমেশন যে এই যে নয়েজের যে কনসেপ্টটা, তো আমাদের অডিওলজিতে আমরা এটা কিভাবে ইউজ করতে পারি, বা হাউ হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ নয়েজ অ্যান্ড ইট ইনডিউসড হিয়ারিং লস। অডিওলজিস্ট হিসেবে আমরা প্রথমে যেটা বলবো যে যখনই কোনো প্রাইভেট প্র্যাকটিসে আছেন বা হাসপাতালে যেগুলো আছেন, ভালো করে কেস হিস্ট্রিতে আমরা যখনই দেখতে পাবো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্র্যান্ডে কাজ করেছে, তাহলে আমরা জানি, আমরা ছাত্র হিসেবে পড়েছি এবং পড়িয়েওছি যে তাদের ডায়াগনোসিস করতে গেলে যখন প্রাথমিকভাবে যখন পিওটোন অডিওগ্রাম দেখা হয়, তখন দেখা যায় যে 4 কিলো হার্টস অর্থাৎ 4000 কিলো সাইকেলসে যে সমস্ত তাদের এই দুটো কানেতেই অর্থাৎ একটা শ্রবণহীনতা বা সাংঘাতিক একটা হিয়ারিং লস দেখা দেয়। 4 কিলো হার্টস, কথা বলতে 4 কিলো হার্টস কেন, এটা 5, 6, 8, 9 কেন, এটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ডের ব্যাপার। ইয়ার কানটা আমাদের হচ্ছে হাইপাস ফিল্টার, অর্থাৎ কিনা আমাদের মধ্যকর্ণের ব্যাপারটাতে এরা যখন আসে, শব্দ তো কোনোটাই অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গল টিওটোনস নয়, এটা একটা যৌগিক শব্দ, সব শব্দ একটা কমপ্লেক্স সাউন্ড। তার মধ্যে যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড গুলো, সেগুলো কানের মধ্যকর্ণের ব্যাপারটাতে, বাইককর্ণ এবং মধ্যকর্ণতে অ্যাম্পলিফাইড হয়। অ্যাম্পলিফাইড হওয়ার ফলে ককলিয়াতে যখন পৌঁছে, অর্থাৎ কিনা অন্তঃকর্ণে যখন পৌঁছে, সেখানে যেটা মধ্যকর্ণের পাশেই যে বেসাল যেটা এন্ড আছে, সেই বেসাল এন্ডের একটা অংশে যে রিসেপ্টর সেলস, যেটাকে আমরা বলি হেয়ার সেলস, সেই হেয়ার সেলস গুলোকে ড্যামেজ করে। প্রাথমিকভাবে আউটার হেয়ার সেলস, যেটা আর কি শব্দকে অ্যাম্পলিফাই করে, আউটার হেয়ার সেলস গুলো ড্যামেজ হয়ে যায় অ্যাট দ্য রিজিয়ন অফ 4 কিলোহার্টস। অবশ্য কানের গঠনের উপর নির্ভর করে। কারণ তো দেখা গেছে, আমি যখন ছাত্র জীবনে স্টাডি করে দেখেছি যে কারোর কারোর ক্ষেত্রে এটা 5 কিলোহার্টস, কারোর ক্ষেত্রে এটা 6 কিলোহার্টস, কারোর ক্ষেত্রে এটা 4-এর একটু আগে। এটা কানের গঠনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মোর আর লেস অ্যাভারেজ হচ্ছে 4 কিলোহার্টস একটা নচ, KNOCH নচ দেখা যায়। এটা কিন্তু ওটোস্ক্লেরোসিস কারহার্ট নটস এর ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে সেন্সরি নিউরাল নচ। এই সেন্সরি নিউরাল নচটা আসে বিকজ অফ দ্য damage to the hair cells at the 4 kilohertz at the basal end of cochlea, মানে ককলিয়ার বেসাল এন্ডে যে ইয়ে আছে, মেমব্রেন আছে, যে সেই মেমব্রেনে ওই অংশটা ড্যামেজ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আরো ব্যাপারটা হচ্ছে যেহেতু ভেস্টিবুলার অর্গান, অর্থাৎ কিনা যেটা আমাদের ব্যালেন্স এবং মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে, যেটার মধ্যে সেমিসার্কুলার ক্যানেলস রয়েছে, ভেস্টিবিউল রয়েছে, যেহেতু ককলিয়া এবং ভেস্টিবিউল কাছাকাছি আছে, সেহেতু খুব জোরে শব্দটব্দ হলে ভেস্টিবুলার প্রবলেমও দেখা যায়, অর্থাৎ কিনা মাথা ঘোরা, ডিজিনেস, বমি বমি ভাব, এই ব্যাপারগুলো থেকে। সুতরাং নয়েজের শুধু এফেক্ট হিয়ারিং লসও নয়, এই ব্যাপারগুলো হতে পারে। সুতরাং এই ব্যাপারগুলো আরো ভালো করে আমাদের স্টাডি করা দরকার এবং ইয়ার অ্যানাটমি বা ফিজিওলজি খুব ভালো করে
জানা দরকার। তাহলেই কিন্তু আমরা অনেকটা কিছু মানে ইয়ে করতে পারবো, মানে ঠিক করতে পারবো এবং ঠিক ঠিক ডায়াগনোসিস করতে পারবো। কারণ হিয়ারিং লস যেটা ডিউ টু নয়েজ ইনডিউস হিয়ারিং লস, আর একটা হয় কি প্রেসবিকিউসিস, অর্থাৎ বয়সকালে কানের সমস্যা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টি যেমন চালসে হয়, কানের শোনাটাও কমে যায়। এই ব্যাপারটার সঙ্গে দুটো অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। যে বেশি নয়েজে এক্সপোজার হয়েছে বয়সকালে তারও হবে, আবার বয়সকালে তার নার্ভ দুর্বলতার কারণেও হয়েছে। তাকে খুব ভালো করে হিস্ট্রি নিয়ে তার অন্যান্য সমস্ত সমস্যাগুলোকে নিয়ে একটা ডায়াগনস্টিক ফর্মুলেশন করতে হবে। এই কারণে এটা হতে পারে, কারণ যিনি পেশেন্ট তিনি তো জানতে চাইবেন আমার এটা কেন হলো, আমার দাদার তো নেই, আমার অমুকের তো নেই। দাদা হয়তো গ্রামে থাকি, কিন্তু আপনি থাকেন শহরে, আপনার বয়সটা হচ্ছে 55 থেকে 60, দাদার বয়স 70 হলেও তিনি যেহেতু গ্রামে থাকেন তার নয়েজ এক্সপ্রেশন হয়নি, কিন্তু আপনার হয়েছে। দাদারকে নিয়ে আসুন, দাদারও দেখা গেল একটুখানি হিয়ারিং লস হয়েছে বয়সের কারণে। এই ডিফারেন্স গুলো মানে একজন অডিওলজিস্টের বোঝা উচিত এবং ভালো করে জিনিসটা সেই অনুযায়ী কাউন্সেলিং করা উচিত। আরো বেশি করে দরকার হচ্ছে যাতে ঠিক ঠিক চিকিৎসাটা দেওয়ার। তিনি যদি লোকের সঙ্গে কথায় কমিউনিকেট করতে না পারেন, একটা প্রশ্নে ঠিকঠাক উত্তর না দেন, লোকে যদি তাকে এড়িয়ে যাতে না চলে, for that you have to provide amplification device, appropriate amplification device. অডিওলজিস্টরা এটা খুব ভালো করে এবং তাকে মনিটর করে। অ্যাম্প্লিফিকেশন ডিভাইস হিয়ারিং এ দেওয়ার পরেই আজকালকার উই আর লাকি। কাজ যখন আরম্ভ করেছিলাম হিয়ারিং এর সাইজ ছিল এত বড়, তার দিয়ে কানে পড়া হতো। এখন কানের ভেতরে ছোট্ট ডিভাইস দিয়ে দেওয়া হয় এবং কম্পিউটারাইজ কন্ট্রোল করে দেওয়া হয়, যাতে করে ঠিক যেটুকুনি অ্যাপ্লিকেশন দরকার সেটুকুনি, যেটুকুনি অ্যাপ্লিকেশন দরকার কথাবার্তা বলার জন্য। আবার এমনও ডিভাইস সুন্দর রয়েছে অডিওলজিক্যালি, যাতে করে বাইরের নয়েজটাকে একটুখানি এলিমিনেট করে দিয়ে কথাবার্তাটা আরো ভালো করে শোনা। সুতরাং একজন প্রপার অডিওলজিস্টের এই সমস্ত প্রশিক্ষণ ভীষণভাবে দরকার। আর শুধু ডায়াগনোসিস করে হিয়ারিং এড ফিটিং করে ছেড়ে দিলেই হবে না, তাকে ফোন করে অন্তত বছরে দুবার তাকে কেমন আছেন, ভালো আছেন তো, শুনতে পাচ্ছেন তো, যদি অসুবিধে হয় আসুন, আমরা আবার দেখব। এই জিনিসটা ফলো আপটা করা ভীষণভাবে জরুরি। তো আমি আমার বন্ধু সহযোগী যারা অডিওলজিস্টের সাহায্য করবে, ছেড়ে দেবেন না, ধরে রাখ ধরে রাখবেন না, বেঁধে রাখুন, যাতে করে তাদের নিজেদের যে লাইফস্টাইলটা আবার পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে পারে। It was a wonderful experience for me to learn such informative informations from Sir. So, before wrapping up, I would like to ask, Sir, if somebody wants to get connected to you, if somebody wants to show you, where he or she can get you. So, well, I have a clinic with my friend, and we dispense hearing aid. We follow them up, and you see, so it is located in the heart of the South Side. It's near Kalighat Metro Station. The name is DL Audio Ready Care, Marlin Lake, 166B, SP Mukherjee Road, Kolkata. And the phone number is 033 2465 6047. The landline. So Sundays I don't have my friends available here. So Monday to Saturday from 12 noon to 7 o'clock you'll be available. You'll find the services over here, especially your all speech and audiological services provided by. Regarding speech services, I'm available on Wednesdays and Saturdays. Audiological services all other days, including these 2 days.